جہاں اس کائنات کی پیچیدگیاں، وسعتیں اور انتظام حیران کن ہیں، وہیں اس کی ہولناکیاں بھی سائنسدانوں کو ڈرا اور دھمکا دیتی ہیں۔ کائناتی سفر میں مرحلہ در مرحلہ تبدیلی استقبال کرتی ہے۔ کہیں گھنگھور تاریکی، جسم کی ہڈیوں تک کو بھربھرا کر دینے والی ٹھنڈک، کہیں سماعتوں کے کھو جانے کا گمان دلانے والی خاموشی، اور کہیں انسان کو خود کو ہی بیزار کرنے والی ویرانی ملتی ہے، اور کہیں فلکی اجسام کا ہجوم ہوشربا گرمی اور روشنی استقبال کرتی ہے۔ جتنی چیزیں ہمیں ظاہراً ملتی ہیں، شاید نہیں، یقیناً اس سے کچھ زیادہ چیزیں ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ان پراسرار اور چھپی چیزوں میں بعض کائناتی مسافر کے کانوں کے قریب سرسراتی ہیں تو کبھی جسم پر نامعلوم اثرات چھوڑ کر اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کائناتی مسافروں کو اپنے ہونے کا احساس دلا چکی ہیں۔ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ جہاں ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، وہیں کائنات میں موجود یہ خوفناک کالی بلائیں اور باولے جن بھی اپنے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ان کالی بلاؤں اور جنات کو ماہرین بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہولز بیرونی خلا میں سب سے زیادہ عجیب اور خوفناک اشیاء ہیں۔ آپ انہیں کائناتی جن کہیں، چھلاوے کہیں، بلائیں کہیں، عفریت کہیں، کوئی بھی لفظ ان کے شایان شانی نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نام ان کی خوفناک اور تباہ کن خصوصیات کا نمائندہ وذاتی سفیر بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے تو بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے انہیں کائناتی بلائیں اور جنات کہہ دیا۔ بلیک ہولز نہایت ہی کثیف، ڈینس اور شدید ترین کشش ثقل کے حامل ہوتے ہیں۔ کثیف اتنے کہ نیوٹران ستارے جیسے بھاری اجسام بھی پناہ مانگتے ہیں، پرکشش اتنے کہ اپنی ثقلی طاقت سے اسپیس اور ٹائم کی چادر میں خم ڈال دیتے ہیں، سیاہ اتنے کہ اماؤس کی راتیں اپنی سیاہی کو سفیدی کا نام دینے لگیں۔ یہ کائنات کی تیز رفتار اور ہر دم تازہ چیز روشنی کو بھی اپنی گرفت میں لے کر مکمل ہی اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ ایسے مکمل بلیک ہول میں غائب ہو جاتی ہے جیسے چلچلاتی دھوپ میں صحرا کی ریت پہ ایک پانی کا گلاس ڈال دیں اور آن کی آن میں پانی کا نشان تک کھو جائے۔ ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں۔ جب روشنی کسی جسم سے نکلتی ہے یا غیر روشن جسم سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بلیک ہولز کے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ روشنی کو ان سے ٹکرا کر واپس آنے یا بکھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے بلیک ہولز کا مشاہدہ براہ راست نہیں کیا جا سکتا۔ بلیک ہولز کا پہلا تصور 17ویں صدی کے ریاضی دان جان میچل نے پیش کیا تھا، پھر البرٹ آئن سٹائن نے 1916 میں اپنے عمومی نظریہ اضافیت کے ساتھ بلیک ہولز کے وجود کی پیشن گوئی کی تھی۔ بلیک ہولز کی اصطلاح کئی سال بعد 1967 میں امریکی ماہر فلکیات جان ویلر نے وضع کی تھی۔ بلیک ہول کی تحقیقی کاوشوں میں سب سے زیادہ سراہے جانے کے قابل موجودہ دور کے سیاستدان اسٹیفن ہاکنگ تھے۔ کئی دہائیوں تک بلیک ہولز کو صرف نظریاتی اشیاء کے طور پر مانا جاتا رہا۔ پہلا فزیکلی بلیک ہول 1971 میں دریافت ہوا، پھر 2019 میں ایونٹ ہورائزن ٹیلی اسکوپ کے تعاون سے بلیک ہول کی ریکارڈ کی گئی پہلی تصویر جاری کی گئی۔ HAT نے کہکشاں M87 کے مرکز میں بلیک ہول کو دیکھا جب دوربین ایونٹ ہورائزن کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک ہول کے ارد گرد کا وہ علاقہ جہاں پہنچنے پر کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں بچ سکتی۔ تصویر نے فوٹون یعنی روشنی کے ذرات کے اچانک کھو جانے کو ظاہر کیا۔ اس بات نے بلیک ہولز کی تحقیق کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین فلکیات جانتے ہیں کہ بلیک ہول کیسا ہوتا ہے۔ بلیک ہول کے کناروں کا علاقہ انر ایونٹ ہورائزن، اس کے باہر کا آؤٹر ایونٹ ہورائزن کہلاتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کوئی بھی چیز، چاہے کوئی مادی ہو غیر مادی یعنی روشنی، پہنچ جائے اس کے لیے واپسی ناممکن ہوتی ہے، اور بلیک ہول کا اندرونی علاقہ جہاں اس کا مادہ مرتکز ہوتا ہے سنگولیرٹی یعنی واحد یکسانیت کہلاتا ہے۔ ماہرین نے بلیک ہول کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے،
मगर जितना भी जाना है वो फ़कत ब्लैक होल के इवेंट होरिज़न तक ही महदूद है, और ब्लैक होल के अंदर के बारे में तो फ़िलहाल कुछ मालूम ही नहीं। पहले पहल माहिरीन ब्लैक होल की दो ही अक़साम जानते थे। हालिया तहकीकात ने ब्लैक होल्स की एक नई और तीसरी किस्म भी मुतारिफ़ कराई है। स्टीलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल पहली दो किस्में हैं। तीसरी हालिया दरियाफ्त शुदा किस्म इंटरमीडिएट ब्लैक होल है। स्टीलर ब्लैक होल को आप छोटी काली बला कह सकते हैं। ये बाकी दो किस्मों से छोटे होते हैं और ये एक सितारे के मरने से वजूद में आते हैं। जब कोई सितारा अपने ईंधन का आखिरी हिस्सा भी फूंक देता है तो उसमें फ्यूज़न का अमल रुक जाता है, यानी मज़ीद रोशनी और हरारत पैदा नहीं करता। तब इस सितारे के साथ अजीब वाक़ियात पेश आते हैं। अगर सितारा सूरज से कमियत में 3 गुना बड़ा हो तो वो न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है या फिर वाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर 3 गुना से 20 गुना तक बड़ा हो तो वो न्यूट्रॉन सितारा ही बनता है। और अगर कोई सितारा 20 गुना से भी बड़ा हो तो वो फ्यूजन के रुक जाने से एक छोटी काली मगर इंतहाई मोहलिक बला यानी ब्लैक होल का रूप धार लेता है, जिसे स्टीलर ब्लैक होल कहते हैं। ईंधन जलाने के दौरान सितारे में मुख्तलिफ फोर्सेस काम करती हैं। एक तो हरारत है जो इसे फैलाना चाहती है, दूसरी कशिश शकल है जो मादे को मरकज़ की तरफ खींचकर सुकेड़ना चाहती है। इन फोर्सेस की इस मतवाज़ी खींचातानी की वजह से सितारे का वजूद मुस्तहकम रहता है। जैसे ही फ्यूज़न का अमल रुकता है तो हरारत की नकल व हरकत ख़त्म हो जाती है और रह जाती है तो सिर्फ़ कशिश शकल, और फिर कशिश शकल सितारे को मरकज़ की तरफ खींचती है और सितारा अपने आप में गिरना शुरू हो जाता है। आखिरकार सूरज से 25-30 गुना बड़ा सितारा भी फ़कत चंद किलोमीटर जितना रह जाता है। इस तरह ये काली बला का रूप धार के अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को खाता और अपना साइज़ बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल की। छोटी काली बलाओं की निस्बत इनके कज़न कायनाती जिन्नात यानी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कमियत के लिहाज से सूरज से अरबों गुना बड़े होते हैं। ये जिन्नात मिल्की वे समेत तकरीबन हर कहकशां के वस्त में पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ब्लैक होल्स मुख्तलिफ तरीक़ों से वजूद में आते हैं। ये अपने करीबी इलाकों में मौजूद गैस और धूल को अपने गिर्द जमा किए रखते हैं। ये गैस और धूल कहकशां के मरकज़ के आसपास के इलाकों में वाफिर मिकदार में होती है। माहिरीन एक अंदाज़ा ये भी लगाते हैं कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल सैकड़ों हज़ारों छोटे ब्लैक होल्स के आपस में मिलने से बनते हैं। दूसरा अंदाज़ा ये भी लगाते हैं मुमकिन है गैसों और गर्द के बड़े बादल इन्हें मिलकर आपस में तश्कील दे देते हैं। और एक इम्कान ये भी है, हो सकता है ये डार्क मैटर बड़े क्लिस्टर से पैदा हों। डार्क मैटर कैसा है अब तक हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये रोशनी के साथ तामुल करता ही नहीं। इर्द गिर्द की अशिया पर इसके शक्ली असरात की बदौलत इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की ये तीसरी किस्म माजी करीब में दरियाफ्त हुई है। ये बड़े बड़े क्लिस्टर्स में सितारों के चैन की सूरत में एक दूसरे से मुसलसल टकराने के नतीजे में तश्कील पाते हैं। और अगर एक ही इलाके में सितारों के बहुत ज़्यादा तसादुम के बाद बहुत से ऐसे ब्लैक होल्स पैदा हो जाएं, तो ये आपस में मिलकर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स की तश्कील का बाइस बन सकते हैं। 2014 में माहिरीन ने स्पाइरल गैलेक्सी के एक बाजू में इंटरमीडिएट ब्लैक होल को दरियाफ्त किया। बरतानिया के एक माहिर फल्कियात टिम रॉबर्ट्स कहते हैं, इन ब्लैक होल्स को दरियाफ्त करना ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे इशारे मिलते हैं कि वो मौजूद हैं, लेकिन इनका सलूक हमारे साथ ऐसा है जैसे कोई अपने किसी गुमशुदा को बेसब्री से ढूंढ रहा हो और उसको इसकी बेचैनी का कोई एहसास ही ना हो। माहिरीन के मुताबिक ऐसे ब्लैक होल बोनी कहकशाओं के मरकज़ में मौजूद हो सकते हैं। सलून डिजिटल स्काई सर्वे के दौरान 10 बोनी कहकशां में एक्सरे की ऐसी सरगर्मियों को नोट किया गया है जो ऐसे ब्लैक होल्स में आम हैं, और ये सरगर्मियां इन बोनी कहकशाओं में 36,000 से लेकर 3,16,000 शमसी मासिस के हामिल ब्लैक होल्स की मौजूदगी की निशानदही कर रही हैं। बड़ी बड़ी कहकशां के मरकज़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मादा गैस और धूल की शक्ल में होता है।
اور ان کے مرکزی بلیک ہول انہیں بہت تیزی سے کھا رہے ہوتے ہیں اور شدید ترین تابکاری اور نہایت تیز روشنی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے بلیک ہولز کے ایونٹ ہورائزن ہی وائڈز کہلاتے ہیں اور کوائڈز کائنات کے روشن ترین کائناتی جسم ہیں۔